अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीः नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। सुदिनम् अद्य आरभ्य ऐषमः संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमः अस्माकं कलाशालायाम् आरभ्यते। अस्मिन् प्रारम्भदिने उद्घाटनसत्रे अध्यक्षपदवीम् अलङ्कुर्वन्ति नानाशास्त्रपारङ्गताः श्री उवे सोहतूर् स्वामिनः अत्र सन्नद्धाः सन्ति। सर्वेषां पक्षतः तान् स्वागतीकर्तुम् अहं कलाशालापक्षतः अनुरुन्धे अस्माकं प्रांशुपालवर्यान् डॉक्टर एस वरदगोपालकृष्णमहाभागान्। श्रीमते लक्ष्मी नृसिंह परब्रह्मणे नमः। श्रीमते श्रीवन षडोब श्री श्रीरंग षडोब यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवन षडोब श्री वीरराघव षडोब यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवन षडोब श्री वेदांत देशिक यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्री लक्ष्मी नृसिंह दिव्य पादुका सेवक श्रीवन षडोब श्री नारायण यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवन षडोब श्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। नमः सभायै दिनमेतत् ततोहि श्री अहोबिलमठीय आदर्श संस्कृत कलाशाला द्वारा देगलीस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नियोगानुसारं संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम महोत्सवः महता वैभवेन अद्य अस्माभिः अनुष्ठीयते। एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अध्यक्षम् अलङ्कृत्य सभायाः उद्घाटनं कृत्वा शुभाशीर्षैः अस्मान् अनुगृहीतुम् ऑनलाइन माध्यमेन आगता सन्ति डॉक्टर श्री भूवे शोकहर्तु रामानुजाचार्याः। तेषाम् अहं स्वागतीकरोमि। एते महान्तः श्री अहोबिलमठीय आस्थान विद्वांसः बेंगळूरुस्थ श्री पराङ्कुशाचार्य वैदिक संस्थायाः संस्थापकाः निदेशकाश्च निवृत्त केन्द्रीय राजकीय सीडा इति संस्थायाः निदेशकाः श्री अहोबिलमठीय आदर्श संस्कृत कलाशालायाः विशेष अधिकारिणः च सन्ति। वेदे वेदाङ्गेषु च कृतभूरि परिश्रमाः व्याकरणे शिष्टाद्वैत वेदान्ते च सुप्रसिद्धाः पण्डिताः सङ्गणकयन्त्रविषये च अत्यन्तं निपुणाः संस्कृत द्राविड कर्णाटक इंग्लिश प्रभृतिषु भाषासु सिद्धाः सन्ति। विशिष्य वैदिक अनुष्ठानवन्तः धर्मानुष्ठान तत्पराः श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय ग्रंथ चतुष्टय कालक्षेपपराः यदुक्तं श्री नागकवेः अदीति बोधाचरण प्रचारणैः इत्युक्तेः श्री निगमात्म महादेशिकानां यदीश्वर सरस्वती रसभरेण नीतव्यः इत्युक्तेश्च निदर्शनबोधाः विलसन्ति। एतेषां विषये श्लोकचतुष्टयं समर्प्य संप्रार्थये उद्घाटनं कृत्वा अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। श्रीपुराङ्कुशाचार्य तपःफलोऽयो श्रीरामानुजार्यो विदुषां वरेण्यः अत्रागता अन्नयमाध्यमेन आशीर्वचोभिः समनुगृहीतुं श्रीपराङ्कुशाचार्य तपःफलं यो श्रीरामानुजार्यो विदुषां वरेण्यः अत्रागता अन्नयमाध्यमेन आशीर्वचोभिः समनुगृहीतुम्। वेद वेदार्थ तत्त्वज्ञः कर्मानुष्ठान तत्पराः अहोबिलमठास्थान विद्वांसो विदुषाम्बरः श्री रामानुज सिद्धान्त प्रचारे बद्धदीक्षणाः श्रीभाष्यादि ग्रन्थरत्नानां पाठने कालयापिनः तेषां सकाशे च मदीयवन्दनं कृत्वा कृतार्थो भवामि भूतले। धन्यवादाः आचार्याः। अग्रिमः कार्यक्रमः अधुना अध्यक्षान् सम्प्रार्थये कलाशालापक्षतः संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमे उद्घाटनसत्रे
संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् एवम् अस्याः कलाशालायाः वैशिष्ट्यं च वक्तुं सर्वेषां पक्षतः सम्प्रार्थे आदौ एका प्रार्थना अध्यक्षाणां पादारविन्देषु विधीयते। अत्र अस्माकं डिजिटल् क्याम्पस् जनाः अपि सन्ति सर्वेपि। अतः प्रारम्भे संस्कृतभाषायाम् उक्त्वा तदनन्तरं यथा सौकर्यम् आङ्ग्लभाषायां वा तमिळभाषायां वा श्रीमन्तः परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यपि संसूच्य इतः परम् अध्यक्षाणां सौकर्यानुगुणं सभायाः चालनं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थ्यते। धन्यवादाः। अद्य तावत् एषः कार्यक्रमः यः प्रारब्धः विद्यते तस्य विषये अन्यच्च अस्माकं कलाशालायाः वैशिष्ट्यविषये च किञ्चित् अस्माभिः ईदृशसन्दर्भेषु अवश्यं स्मरणीयमस्ति। तेन किं भवति, कार्ये उत्साहः वर्धते। अनन्तरम् अस्माकं कृतज्ञतापूर्वकं भगवदनुग्रहम् आचार्यानुग्रहं च वयं लब्धुं शक्नुमः। एतदर्थम् एतत् एवमेव सर्वत्र प्रारब्धव्यम् अस्ति। श्रुतावपि उच्यते दैवानुग्रहादेव स्वस्तिवाचनादेव सर्वं प्रारब्धव्यम् इति। तदनुगुणं स्वस्तिवाचनम् उक्त्वा अग्रे एतत् कार्यम् आरभामहे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तः पितृत्वमन्येष्वविचार्यतोर्णं स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीसम्मं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तदेशिके यतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यतिसूर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेतिशेखरमाश्रयामः। श्रीमते श्रीमन्टकोपश्रीरङ्गनाथेतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। अद्य ईदृश संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमस्य प्रधान उद्देश्यं किं भवति इति यदि पश्यामः, प्रायः इति संवत्सरेभ्यः पूर्वमेव तत्समये अस्माकं श्रीमद् मठे आस्थानम् अलङ्कृतवद्भिः प्रसिद्ध वैभवैः वैदुष्यपादुकासेवक श्रीमन्षटकोपश्री श्रीरङ्गचटकोपयतीन्द्रमहादेशिः स्वीये बाल्ये शास्त्राध्ययनार्थं ये ये क्लेशाः ऊढाः तान् सर्वान् अन्येषां कृते परिहर्तुं बहु विशिष्टक्रमेण कार्यत्रयं तैः प्रारब्धं। तत्र प्रधानतया अहोबलमठीय वेदप्रबन्धशास्त्रमहाकलाशाला या प्रारब्धा सा प्रथमतां वहते। एवमस्ति, आचार्याणां चिन्ता एवम् आसीत्, यस्य कस्यचित् विद्यार्थिनः चिन्तान्तरं विहाय केवलं विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा इतिवत् सर्वदा विद्याभ्यासे व्यासङ्गे एव रताः स्युः। तैः यद्यत् आसाद्यते विद्यार्थिदशायां तत्तु यावदायुषं स्वस्य अन्येषां च उपकाराय भविष्यति इति तेषां दृढा विश्वासः आसीत्। तदनुगुणं तैः यद्यत् सौकर्यम् अपेक्षितम् आधुनिकदृष्ट्या यदि पश्यामः तस्मिन् काले प्रायः सौकर्यादिशः नासीत्, तथापि बहु समीचीनतया आचार्यवर्यैः प्रारब्धा एषा कलाशाला। तथा आरभ्य अद्य यावत् बहु विख्याता वर्तते। बहूनां पण्डितश्रेष्ठानां कृते एषा जन्मभूमिः अस्ति। अस्याः अग्रे नयनमपि अस्माकं दायित्वं भवति। तेषामेव शुभसङ्कल्पेन एतत् सर्वं सफलं भविष्यति इत्यत्र च न सन्देहः। अपि तु अस्माकं यद् दायित्वं स्वयं यद्यत् तत्र अस्माभिः करणीयं तद्विषये न कोऽपि ह्रासः करणीयः। अतः सर्वकारेणापि आधुनिककाले संस्कृतविषये बहु तत्र योगदानं तैः क्रियते। संस्कृतस्य कृते उत्साहनं बहु प्रकारेण क्रियते। तदनुगुणं प्रतिसंवत्सरं
श्रावणपौर्णम्याः आरभ्य तद्दिने सर्वेषां तत्र वैदिकानां कृते अध्यायोपाकर्म इति भवति। तद्दिनं विश्वसंस्कृतदिनम् इत्यपि उद्घोषितमस्ति। तदपि सर्वत्र विशिष्टरूपेण संस्कृतकार्यक्रमाः तत्र तत्र निर्वाह्यन्ते। एवं रूपेण तदारभ्य संस्कृतदिनमारभ्य एकसप्ताहपर्यन्तं बहवः तत्र कार्यक्रमाः भवन्ति। विशिष्य संस्कृतमाध्यमेन लेखनं पठनम् एवं व्यवहारादिकम् एतद्विहाय लौकिकदृष्ट्यापि भाषा नाम सर्वेषां कृते उपयोगाय स्यात्। तदर्थं यथा इदानीं येषां कार्यक्रमे केचन अंशाः तत्र दृश्यन्ते। भगवद्गीतायाः कण्ठपाठस्पर्धा इत्यस्ति। केनचित् कारणेन यदि अस्माकं कस्मिंश्चित् क्लुप्तसमये एव किञ्चित् ज्ञानम् अभिवर्धनीयं भवति, शक्तिः वर्धनीया भवति, कौशलं सम्पादनीयं भवति, तदर्थम् ईदृशकार्यक्रमाः बहु उपकुर्वन्ति। अनेन व्याजेन कस्यचित् गीतायाः पठनं भवतु, तत्र कण्ठस्थीकरणं भवतु, तेन किं भविष्यति, तत्समये अस्माकम् एकैकः अंशः भाषायाः शास्त्राणां च मनसि सम्यक् निहितं भवति। एवमेव भाषणस्पर्धा एतद् बहु अपेक्षितमस्ति। भाषा नाम भाष्यते, जनैः व्यवह्रियते इत्यर्थमेव उच्यते। एवं रूपेण भाषणम् अपेक्षितमस्ति। भाषणे अपि स्पर्धा अपेक्षिता। कः अन्यापेक्षया सम्यक् भाषते। रामायणे पश्यामः, हनुमन्तं प्रति भगवता रामचन्द्रेण बहु प्रशंसा कृता, तस्य व्यवहारकौशलं दृष्ट्वा। एवं रूपेण अस्माकमपि किञ्चित् आदर्शं मनसि निधाय तदनुगुणम् अस्माभिः स्वसामर्थ्यवर्धनम् अपेक्षते। तेन अन्येषामपि रञ्जनं भवति, अन्येषामपि प्रोत्साहनं भवति। एवम् अन्त्याक्षरीस्पर्धा इति किञ्चित् आयोजितमस्ति। एतद् आधुनिकक्रमेणापि अपेक्षितमस्ति। भाषान्तरेषु यद्यत् दृश्यते, येन जनानाम् आकर्षणं भवति, तत् संस्कृतेपि भवतु इत्यपेक्षा एतस्य कारणमस्ति। एवं रसप्रश्नस्पर्धा, निबन्धलेखनस्पर्धा, संस्कृतगानस्पर्धा, एवं योगस्य अभ्यासः, एवं बहुप्रकारेण सप्ताहे प्रतिदिनं कञ्चन विशिष्टम् अंशं स्वीकृत्य भागगृहीतृभिः संस्कृतस्य प्रयोगः जनानां कृते स्वस्य अभिवृद्ध्यते क्रियते। एवं रूपेण बहुप्रकारकः अयं कार्यक्रमः न केवलं शास्त्रपठने, वेदाध्ययनं कश्चित् करोति, शास्त्रं किञ्चित् पठति, तत्तु ज्ञातमस्ति, ग्रन्थाधारितमस्ति। तद्विहाय स्वस्य दैनन्दिनजीवने संस्कृतभाषायाः उपयोगं कथं कश्चित् कर्तुं शक्नुयात्, तच्च यदि प्रभावशाली रूपेण क्रियते तर्हि अन्येषामपि भाषायां, संस्कृतभाषायां गौरवातिशयः भविष्यति, तेषामपि प्ररोचनं भवति। अस्माभिरपि एषा भाषा सम्यक् ज्ञातव्या इति। एवं रूपेण जनानां मध्ये भाषायाः अस्याः प्रयोजनमपि अपेक्षितमस्ति। अस्य भाषाविशेष भवतु किञ्चित् अग्रे अहं द्राविडभाषायां वदामि. நாம் எல்லாரும் இங்கே சேர்ந்திருக்கிறது சம்ஸ்கிருத மொழியை பயன்படுத்துறதுக்கு, நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம், சாஸ்திரம் வாசிக்கிறது, வேதாத்தியனம் பண்ணுறதை தவிர அதுலேருந்து தெரிஞ்சுட்ட அந்த மொழியினுடைய பெருமைகளை எல்லாம் நாம் சாதாரண ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கும், நாமும் மற்ற காரியங்கள்லையும் சாஸ்திர அத்தியனத்தை தவிர மற்ற காரியங்களையும் சம்ஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்துறதுக்காக என்னென்ன வழியெல்லாம் யோசிக்கலான்றதுக்காக இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே ஒரு 10-20 வருஷமாக பாரத சர்வகாரத்திலேருந்து இது நடந்துட்டு வருது. சம்ஸ்கிருத சப்தாகம் அப்படின்ற பேரில் ஒரு வாரம் முழுக்க வெவ்வேறு விஷயங்களை ஆதாரமாக கொண்டு சம்ஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்துறது. முதல்ல பகவத்கீதையை நுற்று பண்ணி கேட்டதுக்கெல்லாம் யாராவது சட்டுன்னு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறதா இருக்கட்டும், அல்லது முழுக்க ஒரு அத்தியாயத்தை சொல்கிறது, இதெல்லாம் நமக்கு அந்த பாஷையில் நல்லா சரளமாக பிரயோகிக்கிற சௌகரியத்தை ஏற்படுத்தி தரும். படிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறதுலேருந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும், நுற்றுவா வச்சுட்டு கேட்டால் சொல்கிறது, எந்த பதம் எங்கே இருக்குது, இந்த மாதிரி அதை வளர்த்துட்டு போகிறதுக்கு, அந்த பாஷையினுடைய உபயோகத்தை நாமும் உணர்ந்துட்டு மற்ற ஆளுக்கும் தெரிவிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள போட்டிகள்லாம் உபயோகப்படுறது. பகவத்கீதையுடைய நுற்று பண்ணி ஒப்பிக்கிறது, இதில் ஒரு போட்டி. எந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டால் அல்லது அத்தியாயம் முழுக்க சொல்ல சொன்னால்
அது ஒரு வகையாக இருக்குது. அடுத்ததா சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசுறது அப்படின்றது ரொம்ப நாளாகவே பெங்களூரில் சுமார் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முதல்ல சம்ஸ்கிருத பாரதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அவள் சம்பாஷணம் அப்படின்னு ஒன்று சம்பாஷண சிபிரம்னு ஆரம்பித்தேன். 1982 ஆரம்பித்தா. அப்போதுலேருந்து நானும் அதெல்லாம் சில இடத்துல இந்த மாதிரி சிபிரங்கள் நடத்திருந்துருக்கோம். 10 நாள் ஜனங்களை கூப்பிட்டு சம்ஸ்கிருதத்திலே பேச வைக்கிறது. உன் பேர் என்ன, என் பேர் என்ன பண்ணுறேன், இது மாதிரி சாதாரண விஷயங்கள். கடையில் போனால் கறிக்காய் வாங்குறதா இருக்கட்டும், போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போனால், பேங்க்குக்கு போனால், பஸ்ஸில் ரயிலில் போகிறதா இருந்தால், இல்லை வெளியூருக்கு போயிட்டு வந்தால் அதை பற்றி விவரிக்குது. சாதாரணமாக நித்தியபடி காரியக்கிரமங்களில் நாம் என்னென்ன பண்ணுவோமோ அதெல்லாத்தையும் சம்ஸ்கிருத பாஷையினால உபயோகிக்கிறது, சம்ஸ்கிருத ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறது. அந்த மாதிரி இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷணத்தினால என்ன ஆகும், மறுபடி இந்த சம்ஸ்கிருதத்துக்கு உபயோகம் வெறும் சாஸ்திரத்தில் இல்லை, நித்தியபடியோட அன்னாட ஜீவனத்தில் கூட நம்ம வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால பல விஷயங்கள் சரிப்படும் கூட. நமக்கும் எத்தனையோ விஷயங்கள் நாம் இப்போ ஒரு கரிகாய்க்கு பேர் சொல்லணும்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிறதுக்கு பல பேருக்கு தெரியறது கஷ்டம், உபயோகிக்காதனால். இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாம் இந்த ஒரு காரியக்கிரமம் வச்சுக்கிறது. வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் எதுக்குன்னு வச்சா அந்த சமயத்தில் மார்க்கெட்டுக்கு போனால், கரிகாய் வாங்க போனால் என்னத்தை என்னன்னு கேட்குறது, வெண்டைக்காய்க்கு என்னன்னு சொல்கிறது, பூஷணிக்காய்க்கு என்னன்னு சொல்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கற்றுக்கிறது இது ஒரு வகை. அதே மாதிரி சாதாரண வஸ்துக்கள் இருக்கிறது பண்ணுறது, சமையலுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், படிப்புக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், விளையாட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் அவசியமானது. அதெல்லாம் இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷண போட்டியினால் என்ன ஆகும், பழைய காலத்தில் சில புஸ்தகங்கள் இதுக்காக ஏற்பட்டது உண்டு. காஞ்சிபுரத்தில் அன்னங்கராச்சார்னு எழுந்தார், பெரிய வித்வானத்தை. அவர் இந்த மாதிரி சம்ஸ்கிருத வாலாதர்ஷம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் போட்டுருக்கேன். நித்தியபடி சாதாரண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் கூட சம்ஸ்கிருத தமிழ்லையும் சம்ஸ்கிருதத்தையுமா கொடுத்து இதை வளர்த்துண்டா நல்லது அப்படின்னு அவர் எழுதியிருந்திருக்கார். இப்படி பலர் அந்தந்த சமயங்களில் எழுதினதெல்லாம் நாம் உபயோகிச்சுக்கலாம். நேமம் வெங்கடேஷ் சர்மான்னு ஒருத்தர் இருந்தார், நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். அதில் சம்ஸ்கிருத தமிழ் டிக்ஷனரி ஒன்று எழுதியிருக்கார். 10,000 பதங்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய டிக்ஷனரி ஒன்று எழுதியிருக்கார். அதில் சாதாரண டிக்ஷனரிகள் போல் விஷயங்கள் இருந்து அது தவறும் சிலதெல்லாம் நித்தபடி வழக்கில் பயன்படுத்துறதுக்கு பழமொழிகள் மாதிரி நாம் தமிழில் சொல்கிற மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சுபாஷிதங்கள் எல்லாம் எடுத்து காட்டி ஒப்பிட்டு காட்டி புஸ்தகங்கள் போட்டுக்க, தமிழையும் சம்ஸ்கிருதியும் கலந்து. அந்த மாதிரி நாம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தின்றால் அந்த பாஷையிலே நமக்கு இது ஒன்றும் புதுசு கஷ்டம்ன்ற எண்ணம் இல்லாமல் இது நமக்கு சாதாரணமாக தமிழை போல் பயன்படுத்தலாம் தோணும். அதனால் என்னாகும், வாசிக்கிறத கூட சுலபமாக, எழுத்து முக்கியம், அதுக்காக அடுத்து அதையும் வச்சிருக்கா. இதில் லேகன ஸ்பர்தை பேசுறது சில சமயம் வரலாம், ஆனால் எழுதும்போது இலக்கண பிழை இல்லாமல் சரியாக எழுதுறதுக்கும் எழுத்தானது படிக்கிறவாளுக்கு ரொம்ப ரசத்தை கொடுக்கும்படியா, உயர்ந்த அனுபவத்தை கொடுக்கும்படியா எழுதுறதுக்கு அதுக்கு தனியான பழக்கம் வேணும். இது எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்க வேண்டியது. அந்த மாதிரி இப்போ பாட்டுகள் சொல்கிறது, கடைசி பதத்தை சொல்லி கடைசி எழுத்து அதில் இன்னொருத்தர் ஆரம்பிக்கணும், அவர் முடிக்கல இன்னொருத்தர் ஆரம்பிக்கணும், அந்தியாட்சரி சாதாரணமாக இப்போ மற்ற பாஷைகள்லாம் பார்த்துட்டு வரேன். சம்ஸ்கிருதத்தில் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ண முடியும். காவியங்கள்லாம் கூட சித்திர காவியம்னு இருக்குது. சுவாமி தேசிகன் பாதுகாசத்துலாம் சித்திர பத்ததியில் எழுதியிருக்கேன். ஒரே எழுத்தாளர் ஸ்லோகங்கள் இருக்குது, எல்லா எழுத்துக்களும் கலந்த ஸ்லோகங்கள், இப்படி பல வகைகளில் உபயோகிச்சுருந்துருக்கேன். அதெல்லாத்தையும் ரசித்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இதை கலந்து பரிமாறிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது. ரசப்பிரஷ்ன ஸ்பர்தன்னு இருக்கு, சம்ஸ்கிருத கான ஸ்பர்தை, பாட்டு பாடக்கூடியது. அதாவது சங்கீதம் தெரிஞ்சுட்டு பாடுறதும் ஒரு வகை, அல்லது ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கூட நல்லா ராகமாக கேட்கறதுக்கு சாவியமாக பாடக்கூடியது. இப்போ ராமாயணத்துலலாம் கூட ரெண்டும் உண்டு, பாட்டிய கேயேச்சு மதுரம் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்கிறேன். ஒருத்தனுக்கு கானம் தெரியல, சங்கீதம் தெரியலன்னா படிச்சுட்டு போனால் கூட மதுரமாகவே இருக்கும் ராமன் கதையாக இருக்கிறதுனால. சங்கீதம் முதலன்னா தெரிஞ்சவா பாவத்தோட ராகத்தாளத்தோட பாடினா அதுக்கும் தனியான ஒரு அனுபவம் உண்டா இருக்கிறது. ரவகுஷால் அந்த மாதிரி கத்துண்டா அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. ஆக ஒன்று நாம் கற்றுக்கக்கூடிய விஷயத்தை கூட நல்லா கொஞ்சம் ஊத்தத்தோட அதுலேயே இன்னும் நிறைய நாம் சாமர்த்தியத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான காரியக்கிரமங்கள் அவசியம். இது இப்போ சென்ட்ரல் சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வருஷம் எல்லா இடத்துலையும் நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரேன். அது வெறும் அவள் சொல்கிறான்றதுக்காக ஒரு நிர்பந்தமாக நினைக்காமல் நமக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய லாபத்தையும் இது மற்ற வாழ்க்கையும் எப்படியெல்லாம் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கு. அதாவது சமூகத்தில் ஜனங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையினுடைய ஏற்றத்தை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் அமையும். யோகத்தை பண்ணக்கூடிய யோகம் சாதாரணமாக யோக சாஸ்திரம்னு உண்டு சம்ஸ்கிருதத்தில், சூத்திரங்கள்லாம் பதந்தியில் எழுதினது சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி யோகம்னு பல பேர் ஆசனங்களாக நினச்சிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சாஸ்திரத்திலே கூட சில முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது, மனசை அடக்கிறது, புத்தியை வளர்த்துக்கிறது, இந்த மாதிரி பல காரியங்களுக்கு அது பயன்படுறது. இப்படி ஒரு
7 நாளுக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாக வச்சுட்டு அதை மையமாக கொண்ட பல காரியக்கிரமங்கள் போட்டிகள் ஏற்படுத்தியிருந்திருக்கு. அது போட்டின்னு வந்து ஒரு விதத்தில் மற்றவாளை காட்டிலும் நன்னா பண்ணணுன்ற எண்ணமோ அல்லது ஏதாவது பரிசு வாங்கணுன்ற எண்ணமோ கூடவே எவ்வளோ நன்னா சொன்னால் எவ்வளோ பேருக்கு இதனால் பயன் ஏற்படுறதுன்றதையும் பார்க்கறதுக்கு நல்ல அவகாசமாக அமையும். இது இந்த மாதிரி காரியக்கிரமங்களை இனிமூட்டங்கள் சர்வத்தோமுகமாக இந்த பாடசாலையானது வளர்ந்த உலகம் முழுக்க இதனுடைய பெருமை வளரணும்னு திருவிழப்பட்டது ஏற்கனவே பிரசித்தமாக ஏற்பட்டிருக்கு இந்த இடம். அப்படியும் அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி புது புது வகைகளில் நாம் அது என்ன வளர்த்துட்டு போனால் எங்களுடைய அனுகிரகத்துக்கும் மாலவனுடைய அனுகிரகத்துக்கும் எல்லாரும் பார்த்தாளாகும். இந்த மாதிரி காரியக்கிரமங்களில் எவ்வளோ பேர் அதிகம் சேர்ந்துக்க முடிஞ்ச எவ்வளோ தூரம் எளிமையாக்க முடிஞ்சா இதெல்லாம் நாம் ரொம்ப கடினமான காரியத்தை வச்சுக்காமல் சுலபமான ரொம்ப நீள பதங்கள் சமஸ்த பதங்கள்லாம் இல்லாமல் பிரித்து தனித்தனியாக அவளுக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய மாதிரி சொல்லி கொடுத்து அதுலேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கூடவே இதை இப்போ இதில் இந்த காலத்தில் வந்திருக்க சில சௌகரியங்களாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம். அனிமேஷன் முதலியது இருக்குது. இவாள்லேயே இந்த ராஷ்டிரிய சம்ஸ்கிருத சம்ஸ்தான் இருந்தது. அவள் இந்த சம்ஸ்கிருதத்தை ஒருத்தர் தானாக கற்றுக்கிறதுக்கு கூட சில சௌகரியங்கள் பண்ணியிருக்கா. சுவாத்தியாய அப்படின்ற பேரில் தானாக ஒருத்தர் சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கிறதுக்கு புஸ்தகங்களை வச்சுட்டு அதில் ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் சேர்த்து இதெல்லாம் ஆரம்பித்து வச்சுருந்துருக்கேன். அந்த மாதிரி நாம் இதில் புது வகைகளில் கூட இந்த காலத்தாருக்கு ஏற்றபடியும் இந்த காலத்தாருக்கு பிடிக்கக்கூடிய வழியில் பிராச்சீன விஷயங்களை சொல்கிறத கூட நமக்கும் அதுலேருந்து ஒரு புது அனுபவம் ஏற்படும். ரெண்டாவது வாசிக்கிறவாளுக்கு அதனுடைய ஏற்றத்தை அவள் இஷ்டப்பட முடியாது சொல்கிறதுல சௌகரியம் உண்டாகும். எல்லாருமா இதில் கலந்துண்டு இதே இந்த காரியம் நன்னா நடக்க இதுலேருந்து வர வேண்டிய லாபம் என்னடான்னு இதுக்கப்புறம் அவாவா பாடசாலை வித்தியார்த்திகளோ வாத்தியார்களோ வந்து போவாள் கூட ஜனங்களுக்கு அப்பப்போ நாம் கூப்பிட்டு சில இந்த மாதிரி காரியக்கிரமங்களை ஏற்படுத்தினா சில கோர்சஸ் நடத்தலாம். ஆன்லைன் பல காரியங்கள் இப்போ டிஜிட்டல் கேம்பஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பௌதிக விஞ்ஞானமும் நியாயசாஸ்திரத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்திது. அந்த மாதிரி மற்ற இன்னும் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நிறைய சாதாரண விஷயங்களில் உலகத்தாருக்கு புரியக்கூடிய விஷயங்களில் சாஸ்திரங்கள்லாம் வரக்கூடிய லாபம் என்னன்றதை நாம் காட்டித்தரலாம். அப்போது இந்த பாடசாலை எதுக்காக ஏற்பட்டிருக்கு, இதில் இருக்கவாலாம் என்னென்ன உபயோகமான காரியங்கள் பண்ணுறா, இதுலேருந்து மற்ற பொது ஜனங்களுக்கு என்னென்ன லாபம் அடைய முடியும் இதெல்லாம் நாம் தெரிவிக்கிறது கூட இதெல்லாம் உபயோகப்படும். ஆக இந்த மாதிரி காரியக்கிரமங்கள் நன்னா நடந்து மேற்கொண்டு எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமையையும் கீர்த்தியையும் எல்லா விதமான ஸ்ரேயஸையும் உண்டாக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திக்கிறேன். மேற்கொண்டு இது நடந்துட்டு அவாவா அன்னைக்கு நடக்கிறது அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்லாம் ஏற்படும். எல்லாரும் கொஞ்சம் இதில் உற்சாகத்தோடு பங்கேற்றுண்டா இன்னும் அவாளுக்கு ஏதாவது இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இது பண்ணலாம் அப்படி தோணினா தெரிவிக்கலாம். தாங்களும் கூட சேர்ந்துட்டு இதை இன்னும் மேற்கொண்டு நல்லா ஆக்கிறதுக்கு வழி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சந்தோஷம். இது நாம் பண்ணுறோம் நீங்கள் கேட்கணுன்ற மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருக்குமே எல்லாருடைய காரியமும் சேர்ந்தது. இது சம்ஸ்கிருத பாஷை நமக்கு சனாதன தர்மத்துக்கு ஆதாரமான பாஷை. இது சம்ஸ்கிருதம் நாம தெய்வீ வாக் அன்வாக்கியாதா மகர்ஷிபின்னு சொல்லிருக்கு. இது தேவதையுடைய பாஷை அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடியதான வாச்சன் தேவா உபஜீவந்தி விஸ்வேன்னு வேதம் சொல்றது. எல்லா பிராணிகளுக்கும் கூட வாக்கு தான் முக்கியமானது. வாக்குன்னா பேச்சு. இந்த பேச்சில் வசந்ததா சொல்லக்கூடியது வாக் தேவதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைகிரீவன் அவருடைய அனுகிரகத்தினால் இருக்க எல்லா வித்தியைகளுமே வித்யாதி தேவனான பெருமானுடைய வகைகள். இது பகவத் ஆராதனமாகவும் பகவத் கைங்கரியமாகவும் எடுத்து நாம் இந்த பாஷை மூலமாக அதை வளர்க்க போனால் பல வகைகளில் பயன்படும். இது அதனால நமக்கு எது மட்டும் போகிறதா இருந்தாலும் இந்த பாஷையில் சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் எல்லா துறைகள்லையும் நாம் முன்னோடியாக விளங்க முடியும். அதனால் இப்படிப்பட்ட இந்த காரியக்கிரமத்தை எல்லாரும் உற்சாகத்தோடு நடத்தி அதில் கலந்துண்டு எல்லாரும் பரஸ்பர லாபத்தை அடைஞ்சு க்ஷேமமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறேன். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. आचार्यः धन्यवादाः. इदानीम् अध्यक्षपादेभ्यः धन्यवादान् समर्पयितुम् अहं कलाशालापक्षतः अनुरुन्धे अस्माकं न्यायविभागीय अध्यक्षाः डॉक्टर आर् लक्ष्मीनरसिंहस्वामिनः. अस्माकम् अनुग्रहं कर्तुं समागतेभ्यः वेदवादिभ्यः डॉक्टर पी रामानुजन् महोदयेभ्यः धन्यवादाः.
समर्पयामि एवं सर्वेषामपि भागगृहीतॄणां आन्लैन् माध्यमेन समागतानां च सर्वेषां धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादाः। एतावता अद्यदिनकार्यक्रमः समाप्यते। इतः परम् अस्मिन् प्रथमदिने भगवद्गीता कण्ठपाठस्पर्धा भविष्यति। तदर्थं छात्राः सन्नद्धाः भवन्ति। सर्वानपि अहं सम्प्रार्थे अस्माकं सेमिनार् हाल् प्रति छात्राः तत्र गच्छन्तु, तत्र स्पर्धा भविष्यति इति संसूच्य विरमामि। मङ्गलाचरणेन अयं कार्यक्रमः समाप्यते। कल्याणानामविकलनिधि कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिन सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवन प्रार्थना कामधेनुः। कल्याणानामविकलनिधि कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिन सन्निधत्ता सदा मे सैषा देवी सकलभुवन प्रार्थना कामधेनुः। धन्यवादाः आचार्यः। ಹೌದು